ساتھ ہیں اظہر محمود شیخ صاحب ہیں جو کہ CEO ہیں کیئر اینڈ کیور فاؤنڈیشن کے، ان کو ویلکم کریں گے، خوش آمدید ہیں. تھینک یو آپ کے. ہمارے یہ دو اداروں کا جوائنٹ وینچر ہے، کیئر اینڈ کیور فاؤنڈیشن اور سیف بلڈ بینک اینڈ تھیلیسیمیا ہاسپٹل. ان دونوں اداروں سے لے کر پورے پاکستان سے لے کر پوری دنیا تک کرونا جب سے آیا تو بلڈ ڈونیشن کی جو شدید قلت ہو گئی ہیں. جو ڈونرز ہیں جو ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتے تھے وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، وہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر رہے. حتیٰ کہ ہمارے پاس جو WHO کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹیٹمنٹ آئی وہ یہی ہے کہ کرونا کا اور بلڈ ڈونیشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جس طرح بلڈ ڈونیٹ پہلے کرتے تھے ویسے ہی آپ بلڈ ڈونیٹ کریں. تو میں دوست اب آپ سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے یہی میں کہوں گا کہ بلڈ ڈونیٹ کریں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کی خود اسکریننگ ہو جاتی ہے، جب ڈونر آتا ہے اس کو ہم اسیس کرتے ہیں، اس کے ہیپیٹائٹس B, C, ملیریا، ایڈز، بلڈ گروپ، بلڈ پریشر، یہ جو ہے چیک کیا جائے، اس کے بعد بلڈ لیا جائے. جی اب تو یہ بھی ضروری ہو گیا نا. اپنا بھی وہ کرتے ہیں، اس کی سسپینڈ پوچھتے ہیں، اس کی ٹریول ہسٹری دیکھتے ہیں، اس کا ٹیمپریچر دیکھتے ہیں، بلڈ پریشر اور دیگر سے کوشچننگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اور میڈیکل سٹاف جو ہے ہمارا وہ اس کو اسیس کرتا ہے، پھر ہم اس کو جو ہے بلیڈ کرتے ہیں. چاہیے. اور ٹھیک ہے کرونا کی وبا اپنی جگہ، اگر آپ بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہیں، گھر بیٹھے ہیں تو بلڈ ڈونیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاسپٹل جاتے ہیں لوگ ڈر رہے ہیں نا، اصل وجہ تو یہ ہے کہ کیسے جائیں گے، کس طرح دیں گے، اور ہر کوئی جو ہے آئسولیٹ ہو کے گھر میں رہ گیا ہے. تو یہ ایک ریزن بھی ہے جو نظر آتی ہے دیکھنے میں. کیا کہیں میم اس کا ہم نے صورتحال یہ لوگوں کی کہیں بھی آپ 4 سے 5 لوگ ہیں، ایسی جگہ ہو جہاں ہم تمام اس کو جو SOP کا خیال کرتے ہوئے ہماری ایمبولینس وین جائے گی وہاں ان کے گھروں میں پبلک پلیسز پہ جا کے تمام جو سیفٹی احتیاطیں برتتے ہوئے ہم بلڈ ڈونیٹ ان سے لے لیں گے. اچھا کتابیں لکھی ہیں دو آپ نے اب تک لکھی ہیں، اور ایک کتاب میرے ہاتھ میں بھی ہے جو کہ جناب بالکل اللہ میں صبر کروں گی، یہ ہے کتاب جو لکھی ہے. تو یہ لکھنے کا شوق کب ہوا، اور یہ جو لکھی ہے یہ بھی خون کے امراض میں مبتلا جو ہیں معصوم فرشتوں کی سچی کہانیاں ہیں، تو کچھ اس حوالے سے بتائیے. میم جب میں UAE سے واپس آیا تو جب میں نے ہاسپٹل جوائن کیا تو وہاں میں دن بھر دیکھتا تھا ڈفرینٹ پیشنٹ، بچوں کی والدین کی چیخو پکار، ان بچوں کی جو ہے آبزرویشن، فیڈنگ. تو پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں ان کو قلم بند کیا جائے. پھر میں نے لائیو براہ راست پیرنٹس کو، بچوں کو بٹھا کے ان کی کہانیوں کو میں نے قلم بند کیا، ریکارڈ کیا آڈیو میں، ویڈیو میں، اور 3 لینگویج میں اس کو کنورٹ کیا، اردو میں، انگلش میں، عربک میں. اس کا جو ہے ہم نے تیار کیا اور بڑی دکھ بھری کہانیاں ہیں تھیلیسیمیا کا. ہم یہ لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروائیں. اس بیماری سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے. دنیا میں بھر میں یہ مرض تھا، ابھی بھی ہے، لیکن انہوں نے اس کو گرپ کر لیا. انہوں نے قانون سازی کر لی کہ شادی سے پہلے وہ کپل فرسٹ آف آل وزارت صحت جائے گا، اپنا اسسمنٹ کروائے گا، ٹیسٹ کروائے گا. تو ٹیسٹ کروانے سے میم یہ صرف نام تھیلیسیمیا سے بچ جاتے ہیں، بلکہ دیگر بہت سے امراض جینیٹک نہیں جاتی، آگے نہیں جاتی بچوں میں. اگر ہے والدہ کو ہے یا باپ کو ہے تو ہو سکتا ہے جو بچے جو ہیں آنے والی جو نسل ہے اس میں منتقل ہو، اسی طرح منتقل ہوتی ہے یہ بیماری. تو یعنی پہلے ٹیسٹ کرا لیا جائے شادی سے پہلے، تو یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگوں میں تو اور سمجھا جاتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، جنوبی پنجاب کی میں بات کر لیتی ہوں، تو یہاں تو ایسا کوئی سجیشن دیا ہی نہیں جا سکتا کہ شادی سے پہلے کوئی ٹیسٹ ہونے چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. تو رشتے ختم ہو جائیں گے. بہت ناراض ہو جاتے ہیں، بہت ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سے بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ نے جو فرمایا رشتے بریک، ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل جب فورس کیا جائے تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آپ نہ کروائیں. شادی کے بعد کچھ پریگنینسی کے سٹارٹ کے ویکس ہوتے ہیں، اس 12-13 ہفتوں میں اگر ٹیسٹ ہو جائے تو اس سے بھی تعین ہو جاتا ہے کہ آنے والا بیبی جو ہے وہ تھیلیسیمک ہے. تو اس میں ہمارے پاس علماء کرام کے اسکالرس کے فتوے موجود ہیں کہ آپ ایسے بیبی کا جو ہم حمل ایبارشن کروا سکتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جو والدہ ہوتی ہے اگر اس کو تھیلیسیمیا ہے اور وہ جو ہے پریگننٹ ہو گئی ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بیبی جو ہے برتھ کرنا، اور بہت ساری مائیں جو ہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے میرے جاننے والوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو یہ چیز بھی کاؤنٹ کرتی ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے بیبی کو آنا، اور اگر اس میں خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ ہو تو پھر یہ تو آگے چلتا رہتا ہے. اور یہ بھی بتائیں کہ کتنے عرصے بعد جو ہے بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو؟ اس میں دیکھتے ہیں کچھ بچوں کو ہر مہینے میں 1 بار چاہیے، اور کچھ بچوں کو 1 ماہ میں 4 دفعہ بلڈ چاہیے. اچھا. یعنی جس طرح ہمیں بریک فاسٹ لنچ ضروری، ان کے لیے جو ہے یہ بلڈ ٹرانسفیوژن ضروری ہے، انجیکشنز ہیں، ادویات ہیں، کیئر ہیں. ایک بچے پہ 30 سے 40 ہزار روپے کا خرچہ ہے ایک پیرنٹس کا. ایک بچے اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں 1-1, 2-2, 3-3 بچے ہیں، بلکہ ایسی والدہ بھی ہے ہمارے پاس جس کے 5 بچے ہیں، اس کو تھیلیسیمیا ہے جناب. اب اس کا یہی ہے، رول بنایا کہ اگر آپ کے ہاں ایک آدھا بیبی آ گیا، پیدا ہو گیا تھیلیسیمک، تو نیکسٹ پریگنینسی میں آپ تشریف لائیں، ٹیسٹ کروائیں، چیک اپ کروائیں. تمام تر سہولیات ہیں. تھیلیسیمیا پریونشن زبردست کام کر رہی ہے، تھیلیسیمیا فیڈریشن زبردست کام کر رہی ہے، لیکن لوگوں کو جو اویئرنیس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے. تو ہر سال 5,000 سے لے کر
7,000 बच्चे इस आबादी में उनका इजाफा हो रहा है। थैलेसीमिया 1 लाख बच्चा मौजूद है पूरे पाकिस्तान में। मुश्किल है अफोर्ड करना, कहाँ से ब्लड, अच्छा डोनेट करने वाले कम है क्या जो लेना पड़ता है, क्या वजह क्या है? अवेयरनेस नहीं है, शऊर नहीं है, गाई नहीं है, लोगों को पता नहीं है, स्टिल लोग डरते हैं, खौफजदा होते हैं। लोग हज उम्रे पर भी जाते हैं तो अपना फर्जी ब्लड ग्रुप दे देते हैं, उनको अपने ब्लड ग्रुप का नहीं पता। अच्छा, जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो वहां लोग फर्जी जो है डमी अपना को फर्जी दे देते हैं ब्लड ग्रुप, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब एक्सीडेंट होता है, क्यों सर आपको तो पता ही है, वहां अगर उसको उसका लिखा होगा ब्लड ग्रुप आते हैं और हाथ नहीं धो रहे होते, यही बात जो है शेख साहब भी कह रहे थे, अजहर महमूद साहब के। आयशा देख लो, इससे एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, क्योंकि बच्चे जो हैं नहीं धोते, आम रूटीन में भी जो है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और फिर वापस आते हैं घर में तो उसी हाथ से जो है मैले हाथों से जो है मुंह में खाना भी ठूंस रहे होते हैं, माजरत के साथ, माजरत कहूँगी खा रहे होते हैं, जो भी कुछ कर रहे होते हैं, तो हाथों को धोने की आदत बन जाएगी बच्चों की, जर्म्स जो है दूर और आपके बच्चे जो है सेहतमंद रहेंगे, सेहत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा हम देखते हैं कि मसला बना हुआ है कोरोना वायरस के हवाले से, तो अमावात हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया में नॉन मुस्लिम्स में ज्यादा हैं, मुस्लिम्स में कम है। इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ तहारत का जो कंसेप्ट है, हम मुसलमान जो हैं प्रॉपर वुजू में रहते हैं, गुस्ल करते हैं, प्रॉपर बात लेते हैं, जबकि नॉन मुस्लिम में हम देखते हैं वो अक्सर बड़ा दूर रहते हैं नहाने धोने से, रहे थे जैसे कि आपके सामने। जी ऐसा है, तहारत से गुस्ल से वो कोसों दूर है, वो महीना गुजर जाता है, वो लोग नहीं नहाते। एक बात। सेकंड बात हम देखते हैं कि जब वो सुबह ने और अपना मोबाइल का वो शीशा ऑन किया और अपने वो लाभ से जो अपनी वो आंखें साफ कर रहे होते हैं, इतना पानी से वो दूर रहते हैं वो लोग, उसकी वजूहात हैं। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखें इसकी अमावात की वजह यही है कोरोना की कि हम लोग तहारत पे, वुजू पे और सफाई पे ख्याल करते हैं। अपने इस्लाम इसमें बड़ा फोर्स करता है कि मोमिन का निस्फ ईमान है तहारत पे रहना। एक बात। सेकंड बात मैम ये हम देखते हैं कि मसाजिद में इस टाइम जो है बताया जा रहा है, पहले हम यही देखते थे कि मसाजिद के साथ अभी तो टॉयलेट्स, बाथरूम, वुजू अटैच हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, लोग घर से ही वुजू वगैरह करके आते थे और टॉयलेट अपनी हाजत करके आते थे। अभी मसाइल ये बन रहे हैं मसाजिद के हवाले से कि लोग जो वायरस वगैरह इशू वहां से मूव करते हैं, फैलता है जी, ये सजेस्ट किया गया कि आप जो है प्रॉपर घर से ही वुजू वगैरह करके आए। और पहले लोग जो है सॉक्स यूज करते थे, मस्जिद में जब आते थे सॉक्स पहनते थे और फिर इनको वो उतार के फोल्ड करके जेब में डाल लेते थे, फिर उसको दोबारा आते थे यूज करते थे। तो लोगों को सजेस्ट ये भी करेंगे मसाजिद में को जो है वो इस तरह वायरस से पाक रख सकते हैं, तो घर से अपना वुजू वगैरह करके लाएं वो प्रॉपर। ठीक है। अच्छा, सफाई तो यकीनन करनी है। थैलेसीमिया के मरीज जैसे कि ये बात हो रही थी, तो ये मसला पूरी लाइफ चलता है, ये कभी खत्म नहीं होता ब्लड? जी बिल्कुल ऐसा है। इसका हल वाहिद इसका हल यही है कि शादी से पहले टेस्ट करवाया जाए, चेकअप करवाया जाए। वो जब हम वालिदैन से, लोगों से, पब्लिक से हम बात करते हैं। एक सेहतमंद माँ बाप के बच्चों में भी ऐसा हो सकता है? जी पॉसिबल है, अगर उन्हें टेस्ट बज़ाहिर एक्टिव नजर आने वाले, फिट नजर आने वाले, फिजिकली मेंटली, जनाब मेल फीमेल दोनों को जो है बज़ाहिर नजर आने वाले, तंदुरुस्त नजर आने वाले, उनको भी सजेस्ट किया जाता है कि अपना वो टेस्ट करवा के लाएं, क्योंकि मे भी हो सकता है मेल में, फीमेल में किसी के अंदर वायरस मौजूद हुआ तो वो बेबी कैरी करेगा। बच्चा जो पैदा होता है थैलेसीमिया वाला, वो ये बीमारी अपने वालिदैन से लेके चलता है, तो इसलिए वालिदैन को चाहिए शादी से पहले जो है वो टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं। दूसरा हल मैंने पहले ही बताया था कि शादी के बाद कुछ फैमिलीज में सख्ती है, टेस्ट नहीं करवाना हमने। आप हमारे मुंडे पे शक कर रहे हैं, हमारी लड़की पे शक कर रहे हैं, वैसी बात सुननी पड़ती है हमें। फिर हम कहते हैं कि शादी के बाद जो प्रेगनेंसी के स्टार्ट के जो वीक्स हैं उसमें टेस्ट करवा लिया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बात तो हमारे माशरे में आम है कि शादी से पहले किसी तरह का भी मेडिकल जो है चेकअप नहीं कराया जा सकता, ना बच्ची का कराया जा सकता है, ना ही बच्चे का कराया जा सकता है। यही बात आ जाती है कि हमारी जो है फैमिली नॉर्म्स ऐसे हैं कि माशरा ऐसा है कि क्या कहेगा, कि क्यों कराया, क्या वजूहात है, कि इवन के जो है अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाना हो तो वो भी लोग नहीं लेके जाते। अगर कोई मसला है साइकोलॉजिकल तो लोग नहीं लेके जाते, ना बच्ची को लेके जाते हैं, लड़की को, दोनों को नहीं लेके जाते। पता नहीं क्या कहेंगे लोग, पागल है इनकी बेटी या बेटा। तो ये सिचुएशन है, यानी इतनी सी चीज भी दिखाने के लिए हम तैयार नहीं है, जबकि ये पूरी जिंदगी को आगे लेके चलने वाली बात हो जाती है। दो लोग जब मिलते हैं, आपस में शादी होती है और उन दो लोगों के साथ उनके बच्चे और उनका एक खानदान जो है सफर कर रहा होता है, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि दो लोगों की शादी हो गई, आगे एक खानदान बनना है, जो खानदान है उसको भी साथ लेके चलना है। तो अगर एक बच्चे में भी थैलेसीमिया, जैसे कि आप कह रहे थे कि 5 बच्चों में है एक ही पेरेंट्स के, तो कितना मुश्किल है उनके लिए सफर करना, उन बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। उन बच्चों को डाइट का भी ख्याल रखना है, चोट भी ना लगे, इस बच्चों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कहीं ब्लड, और ये बच्चे जो बहुत नाजुक से होते हैं, ये बच्चे बहुत मुश्किल है इनकी चोट का। देखिए ना मैम, लोगों का घरों का
सामान बिक जाता है। जी बिल्कुल। जब बीमारी ये घर में आती है 30-40 हज़ार रुपए का जो है खर्च है, और आमदन उसकी जो है वो 1000-1500 जो उसकी आमदन है, और अखराजात महीने के उसके इतने हैं उसके। अक्सर लोगों को हमने देखा, जब किताब ने लिखी, हमने स्टोरीज मैनेज की हमने, तो पता लगा लोगों के घरों का सामान बिक गया, लोग मकरूज हो गए, सूद पे इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, बैंकों से इन्होंने लोन लिया हुआ है, बड़े मसाइल है। इसका हल यही है, टेस्ट करवाया जाए, चेकअप करवाया जाए। इतिहाद कहते हैं इलाज से बेहतर है इलाज से। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग पूछते हैं किताब का नाम आपने अल्लाह मैं सब्र करूंगी क्यों लिखा, तो ये हम बताते हैं, जब स्टोरियां कहानियां मुरतब हम कर रहे थे, एक खातून जो थी उस्मान की वालदा थी, जिस बच्चे को तमगा इम्तियाज मिला, वो खातून हमें हमेशा इग्नोर करती थी, अपनी कहानी स्टोरी उनसे शेयर नहीं करती थी। क्योंकि मैसेज से ये लोग आते थे, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार आए चले गए, तो हर बार जो आके वो हमें रिफ्यूज कर जाते, माजत कर जाते, शायनस थी, एक हिचकिचाहट थी, स्टोरी कहानी नहीं बतानी। एक दफा जबरदस्ती की हमने बिठा, उनका माँ जी आज आपके बच्चे को ब्लड नहीं लगाएंगे, पहले आपने हमें कहानी बतानी है, जो किताब जानी है छपने के लिए, किताब लेट हो रही है, आज स्टोरी बताएं अपनी। अब जबरदस्ती उनको कायल किया, समझाया, बताया, डॉक्टर नर्स स्टाफ ने, खैर वो कहानी खत्म शुरू हो गई। उसने बताया कि मेरी शादी हुई, एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, तीसरा बच्चा पैदा हुआ, तीनों थैलेसीमिक। 3 बच्चे मेरे जो हैं वफात पा गए हैं थैलेसीमिया के। अब ये चौथा बच्चा है, आखिरी बच्चा है उस्मान, ये मुझे देख के जी रहा है, मैं उसे देख के जी रही हूँ। और उस बच्चे की भी डेथ हो गई। उस बच्चे की भी डेथ हो गई। उस खातून ने कहा हमारे घर का हर चीज बिक गई हमारी, हम मकरूज हैं, मेरा खामन इस दुख से फौत हो गया। मैं अब घरों में जाके लोगों को काम करती हूँ, मैं बकरियों के दूध वगैरह और जो चारा डालना, अंडे सेल करती हूँ, मुर्गियां सेल करती हूँ, यूं मेरे घर का गुजर बसर हो रहा है। उस खातून ने बताया। फिर बातों बातों में वो खातून मुझे कहती, अज़रत तुम कौन होते हो अल्लाह के राजों से पर्दा उठाने वाले? अगर अल्लाह को ये मेरी अदा नापसंद आ गई कि ये मैंने छोटे से इसको मसला दिया, ये लोगों को बताती फिर रही है, मेरा अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो खातून ने जोरों को तार रोना शुरू कर दिया और आसमान की तरफ देख के कहा, अल्लाह मैं सब्र करूंगी, अल्लाह मैं सब्र करूंगी। लोगों का हौसला देखें आप, हिम्मत देखें आप। यही सिचुएशन है जहां सब्र की जरूरत है। आज भी घर पे बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तो इंडोर गेम्स भी खेली जा सकती हैं। बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जो आप अपने बच्चों के साथ मिल के घर में खेल सकते हैं। नेट पे दिखाए जा रहे होते हैं, टेबल टेनिस जो है घर में खेला जा रहा, तो ये चीज़ तो बड़ी आसान है। इस तरह की जो है बसंत जो है आप देख लेंगे सिचुएशन है, और आप जो है बसंत मना रहे हैं, तो कुछ तो खुदा का खौफ कर लिया करें। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी मैं चाह रही थी कि इस पर बात करें, क्योंकि दौर से भी हजारों गले कट जाते हैं, तो इस पर भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों के हाथ कट जाते हैं, छतों से बच्चे गिर जाते हैं, तो पेरेंट्स आप बराए मेहरबानी जो भी मुझे देख रहे हैं, तो बच्चों को इस चीज़ से मना किया करें। छतों पे बच्चे चढ़ रहे होते हैं, छतों के कोई वो कहते हैं पर्दे टाइप नहीं होते, बच्चे कभी भी गिर सकते हैं, कोई भी सिक्योर नहीं होता बच्चा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत। बच्चे मजे से छतों पे छलांगे लगा के पतंगे उड़ा रहे हैं, और किसी वालिदैन को कोई टेंशन है। मैं टेंशन में होती हूँ जब मैं देख रही होती हूँ, खुदा ना खास्ता पाँव फिसला तो ये बच्चे जो बेचारे चले जाएंगे, और खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए। इंजॉयमेंट अपनी जगह पे, लेकिन कुछ जो है सिक्योर जो है, जैसे क्योर जो आपने इदारा बनाया है, सवाल से फाउंडेशन के हवाले से जानना चाहूंगी, तो कितना बेनिफिट मिल रहा है लोगों को आपके फाउंडेशन जो आपने बनाया है? जी मैम, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 एरियाज हैं। एक हमारा थैलेसीमिया से बात हो गई, दूसरा हमारा एरिया है ट्रैफिक। अच्छा, सर से बात भी की आपने ट्रैफिक के हवाले से। मैम हुमा नसीर इस टाइम है सिटी ट्रैफिक ऑफिसर है मुल्तान में, डीएसपी साहब अतिया नही साहबा हैं, शाहिद म्यो साहब हैं। हम इनके साथ जो है ट्रैफिक अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जाके हम लेक्चर देते हैं, उनको बताते हैं हेलमेट जरूरी है, लाइसेंस बनवाना जरूरी है, और प्रॉपर उसकी जो है ट्यूनिंग जरूरी है। तो हमारे यहाँ अमावात दुनिया भर में जो है हॉस्पिटल्स में कम हो रही हैं, सड़कों पे ज्यादा हो रही हैं, रोड हादसा ज्यादा हो रहे हैं। उसी वजह से लोग काफी इंजरी का, माजूरी का शिकार हैं। कोई लोग व्हील चेयर्स पे आ गए हैं, कोई बेड पे आ गए हैं, बिल्कुल माजूर हो गए हैं। तो नासिर शेख साहब हमारे इदारे के सीईओ हैं, वो उस पर किताब मुरतब कर रहे हैं। आजकल इंटरव्यूज उन्होंने लोगों के किए। अच्छा, क्या लोग किताब पढ़ते हैं? एक तो सवाल ये भी है। अच्छी बात है, किताब लिखना चाहिए, किताब का मकसद ये है। आजकल सोशल मीडिया का दौर आ गया है, हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। जैसे कि हमें भी न्यूज जो ज्यादातर मिल रही होती है सोशल मीडिया, चाहे गलत मिल रही होती है चाहे दुरुस्त मिल रही होती है, तो ज्यादातर तो ये चीजें नजर आती है। तो फिर किताब की बजाय अगर सोशल मीडिया पे जो है गाइडलाइन दी जाए, तो आप क्या समझते हैं? जी मैम, ऐसे अभी आप देखें ना, 3 फॉर्म दुनिया भर में किताब की 3 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म होती है आपके हाथ में है, हार्ड कॉपी है। एक होती है ऑडियो फॉर्म, MP3 फॉर्म है, लोग ऑडियो में सुनते हैं, कुछ लोग वीडियो में सुनते हैं, उसमें ऑडियो वीडियो दोनों आ रही होती है। तो अभी किताब जो है 3 फॉर्म में छपती है।
فیس بک کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے، کتاب کی فارم ہی ہے نا، کتاب ہی ہے، تو اس میں سارا کچھ اس میں چیزیں آ رہی ہیں، تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، تو سارے ہم اس کو یوز کریں. ہماری جو کتاب ہے اس میں آڈیو، ویڈیو، ڈاکومنٹری، ساری فارمز ہم نے اس میں رکھی ہیں ہم نے. ساتھ ایک اور چیز ہے ڈاکومنٹری بنانا اور ڈرامہ بنانا. ڈرامہ خبریں اخبار نے فیسٹیول کیا تو ہم نے اس کو جو ہے ڈرامائی شکل میں پیش کیا ہم نے. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹری کتنی ضروری ہے؟ پہلے بہت زیادہ بنائی جاتی تھی، میرا خیال ہے ڈاکومنٹری جو ہے تھوڑی سی جو ہے چیز دکھا کے بہت سارا جو ہے میسج دے دیا جاتا ہے، تو یہ چیز بہت ضروری ہے، جی بالکل ایسا ہے. شارٹ ڈاکومنٹریز کا بڑا ٹرینڈ ہے دنیا بھر میں، جو ہے شارٹ ڈاکومنٹریز دکھائی جاتی ہیں، اس میں میسج کنوے کیا جاتا ہے، تو بڑا اس کا امپیکٹ ہے. بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک جو ہے مائیں بچوں کو بٹھا دیتی ہیں کارٹون لگا کے، بچے بیٹھے ہیں فوکس ہیں کارٹون دیکھ رہے ہیں، تو بڑا کچھ میں جو ہے ٹریننگ ہو جاتی ہے. ایک جگہ دیکھا گیا میم امریکہ میں کہ کچھ بچوں کے بیہیویئر جو ہیں خراب ہو رہے ہیں، تو بڑے والدین پریشان ہوئے کہ کیا ہوا. سروے ہوا، پتہ لگا کہ وہاں کے جو ایک کارٹون سیریز آتی تھی بچے وہ دیکھتے تھے، اس میں وہ جو ہیبٹس تھیں اس کی جو انسلٹنگ وے، بدتمیزی کرنا، کوئی ڈکیٹس مینر زندگی میں نہیں تھا. تو انہوں نے سروے کیا، ملے پروڈیوسر سے، رائٹر سے، تو پتہ لگا وہ جو اس کا رائٹر ہے، لکھاری ہے، وہ اگنورڈ بچہ تھا. اس کے ساتھ بچپن میں جو ہے زیادتیاں ہوئی، وہ سائیکو پیشنٹ تھا، وہ رائٹر بن گیا، اس نے کارٹون بنایا، اس کو سارے اس کے اثرات جو ہے وہ اپنے کتاسز نکال دیے اور دوسرے بچوں میں ڈال دیے. میں تو یہ کہوں گی رائٹر نے اپنے کتاسز نکالے لکھ کر آپ اپنے یا بول کر اپنے کتاسز نکال لیتے ہیں یا ایکٹ کر کے، تو لیکن جو ہے جب ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ آپ پازیٹیو چیز جو ہے دے رہے ہیں یا نیگیٹو دے رہے ہیں. اب یہ ڈوریمون کو دیکھ لیں، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈوریمون جو ہے کارٹون، تو اس میں بچوں کو کیا ہے، نوبتا جو ہے ایک نالائق جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہے اور جو ہے بچے جو ہے اس کو کاپی کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، کس طرح کے کارٹون دیکھ رہے ہیں، کس طرح کا مواد دیکھ رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے ہم لوگ پنک پینتھر جو ہے بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے. گنگا سا کارٹون ہے لیکن بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا تھا. تو ایسے جو ہے ٹام اینڈ جیری ہے، اس طرح کے کارٹون جو ہے بہت کچھ سکھاتے بھی ہیں اور بہت کچھ مائنڈ جو ہے تھوڑا سا شارپ ہو جاتا ہے بچوں کا. تو اس طرح کے جو کارٹون ہے بچوں کو، ڈوریمون ہے اور دوسرے بہت سارے کارٹون ہیں، تو دیکھا کریں بچے دیکھ کیا رہے ہیں، تو بڑا اثر ہو جاتا ہے بچوں پہ. جی بالکل. پرسنالٹی گرومنگ پہ ہم کام کرتے ہیں. بچے جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو جو ہے بڑی ضرورت ہوتی ہے کریج کی، ہوپ کی، امید کی، محبت کی، ان کے اندر موٹیویشن پیدا کی جائے، تو آئے دن ہم ان کو چیزیں ڈفرینٹ دکھاتے رہتے ہیں. سائیکالوجی کا ہم جو ہے یوز کرتے ہیں. اس طرح نیک ایک آدمی تھا، آسٹریلیا کا تھا، اس کے نہ بازو تھے نہ ٹانگیں تھیں، اس نے زندگی گزاری، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جناب اس کو پھر پتہ لگ گیا کہ یار نہیں میں کر سکتا ہوں. پوری دنیا میں جاتا ہے، وہ لیکچرز دیتا ہے، اس کے نہ اس کے بازو ہیں نہ اس کی ٹانگیں ہیں، لیکن وہ سارے کام کر سکتا ہے جو ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہم بھی نہیں کر سکتے. وہ سوئمنگ کرتا ہے، وہ کوکنگ کرتا ہے، جمپنگ کرتا ہے، سپورٹس کرتا ہے، سارا اسی اپنے باڈی کے ساتھ. ایسی آپ سے بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کیا شارٹ میسج جائے گا آج کے دن، کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو تھیلیسیمیا کے حوالے سے؟ جب سے کورونا آیا ہے تو بلڈ ڈونیشن کی شدید قلت ہے. آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ہم بلڈ نہیں دیتے. درخواست کروں گا سب سے کہ بلڈ عطیہ کریں، ہمارے پاس تشریف لائیں، بچوں سے ملیں، ملاقات کریں، ان سے دوستی کریں. اور کچھ بچوں کی ہماری نیڈس تھیں، بچوں کی بلڈ بینکس خالی ہو رہے ہیں اور چیزیں ہمیں جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ بچوں کی فائل جو ہے اڈاپٹ کریں، بچوں کو گود لے لیں. اور 400+ بچے ان کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے. بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ خون کا عطیہ نہیں دینا چاہتے تو بچے کو گود دیں، یعنی اس کو افورڈ کریں. یہ بات ہے، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تو کسی کی جان بچانا ایک بہت بڑا صدقہ ہے. تو کم از کم یہ کام آپ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں.